Hi dear students, today we are going to learn new lesson Rosa Parks Sat Still. Okay, Rosa Parks Sat Still. The story is going on in America. The biggest success often result from the most difficult battles. Let's read the story Rosa Parks, whose life was a battle of justice. Biggest success വലിയ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും often result from the most difficult battles. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് most difficult യുദ്ധങ്ങൾ വേണ്ടി വരും, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. Let's read the story Rosa Parks, whose life was a battle of justice. ഇവരുടെ ജീവിതം battle of justice, നീതിയുടെ ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. ആരുടെ ജീവിതം? Rosa Parks. Okay, let's read this one. On December 1st, 1955, Rosa Parks refused to move, and this transformed a million's lives. Rosa Parks had been working all day. Work had been heavier than usual. At the end of the day, there was only one thought in her mind. She wanted to sit down, but it was getting late, and everybody was going home. Okay, let me explain here the first paragraph. December 1950, 1955, Rosa Parks refused to move. നീങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചു, എഴുന്നേൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. And this transformed a millions lives. ഈ സംഭവം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. Rosa Parks had been working all day. Rosa Parks ഒരു ദിവസം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായി ജോലി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഈ സ്റ്റോറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് ബീൻ ഹെവിയർ ദാൻ യൂഷ്വൽ. അന്നത്തെ വർക്ക് സാധാരണയുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെവിയർ ആയിരുന്നു. ഹെവിയസ്റ്റ്, പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ്. അപ്പൊ ഹെവിയർ, സാധാരണയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരുന്നു അന്നത്തെ വർക്ക്. At the end of the day, there was only one thought in her mind. ഇത് അവസാനിച്ച സമയത്ത് ഇവളുടെ ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. She wanted to sit down. കാലുകളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. She wanted to sit down. ഇരിക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത. But it was getting late and everybody was going home. Late ആയിരുന്നു, and everybody was going home. എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. Okay. That is the first paragraph. Next one. Rosa walked to the bus stop and got on bus. Rosa walks to the bus stop and got on the bus. There were many vacant seats. She paid her fare and sat down in the nearest seat. Rosa bus സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു. Got on a bus സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കയറി, ബസ്സിലേക്ക് കയറി. Got. There were many vacant seats. ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. She paid her fare and sat down in the nearest seat. ചാർജ് അടച്ചു, പൈസ അടച്ചു, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, റോസ പാർക്സ് ഇരുന്നു. The bus was nearly empty. ബസ് എന്തായിരുന്നു? She paid her fare and sat down in the nearest seat. Okay, it's okay. എടുത്തിരുന്നു. This bus was nearly empty. ബസ് ഏകദേശമൊക്കെ എംറ്റി ആയിരുന്നു, ശൂന്യമായിരുന്നു. റോസ ഫെൽറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. റോസക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. ഹെർ ഫീറ്റ് വർ വെൽ ടയേർഡ്. കാലുകൾ നന്നായിട്ട് തളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെർ ഫീറ്റ് വർ വെൽ ടയേർഡ്. ദ റിയലി നീഡഡ് എ റെസ്റ്റ്. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ റോസക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു. That was, however, something only Rosa knew. The driver of the bus knew nothing about her feet. He did not even know her name. But he saw that she was not white. She was a black passenger, and that, he thought, was all needed to know about her. But he was making a mistake. It was a mistake that cost our company a lot of money. Okay, that time there was a segregation, there is negligence. വിവേചനം, വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വർണ്ണവിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അനുഭവിച്ചൊരു പെണ്ണിന്റെ കഥയാണ്. That was, however, something only Rosa knew. എങ്ങനെയായിരുന്നു? റോസക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ
The driver of the bus knew nothing about her feet. ഡ്രൈവർക്ക് ഇവളുടെ കാലുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഇവളാകെ ക്ഷീണിതയാണ്. He did not even know her name. നെയിം പോലും അറിയില്ല. But he saw that she was not white. ഒറ്റ കാര്യം ഡ്രൈവർക്ക് അറിയാം. അവൾ വൈറ്റ് അല്ല. വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയല്ല. വെള്ളക്കാരിയല്ല എന്നറിയാം. She was a black passenger ആയിരുന്നു. And that he thought was all needed to know about her. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. But he was making a mistake. ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. It was a mistake that cost his company a lot of money. ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം. Cost his company a lot of money. ഒരുപാട് പൈസകളുടെ നഷ്ടം ആർക്ക് വന്നു? ഇവർ കമ്പനിക്ക് വന്നു. ഈ ബസ് കമ്പനിക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. Our story begins in America, in a town called Montgomery. അമേരിക്കയിൽ മോൺഗാമറി എന്ന ടൗണിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. Okay? First question നോക്കൂ. What was the only thought in Rosa Parks' mind? She left her workplace. Workplace വിടുമ്പോൾ ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നു ആ ചിന്ത? What was the only thought? എന്തായിരുന്നു ആ ചിന്ത? അതായത് Second one, what was the only thing that the driver knew about Rosa Parks? Rosa Parks What was the only thing that the driver knew about Rosa Parks? Rosa Parksനെ കുറിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇവിടെ റോസ പാർക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രൊഫൈലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിൾ ആണ്, യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. Then next one, you can just see a picture of bus and passengers. Rosa was an ordinary woman with a job in a dressmaker's shop. The day was an ordinary working day. It was the first day of December in the year 1955. റോസ ഒരു ഓർഡിനറി വുമൺ ആണ്. വിത്ത് എ ജോബ് ഓൺ ഡ്രസ് മേക്കേഴ്സ് ഷോപ്പ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ സാധാരണ ജോലിക്കാരിയാണ്. ദ ഡേ വാസ് an ordinary working day. അന്നത്തെ സാധാരണ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഡിസംബർ ഇൻ the year 1955. 1955 ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. It was the first day of December in the year 1955. ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി ദിവസമായിരുന്നു. Okay. Rosa had a loving family. She envied nobody. Her manners were mild. She spoke in a quiet, soft voice. She always obeyed the laws of country and broke no rules. റോസ നല്ല ലവിങ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. എൻവിഡ് നോബഡി, ഇവർക്ക് യാതൊരു ശത്രുക്കളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവർ മാനസോർമ്മയിൽ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു, വളരെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതായിരുന്നു. She spoke in a quiet, സാധാരണ നിശബ്ദമായി സംസാരിച്ചു. സോഫ്റ്റ് വോയിസിൽ സംസാരിച്ചു. മീൻസ് സൈലന്റ് ആയിരുന്ന ആളെന്നർത്ഥം. ഷി ഓൾവേസ് ഒബേഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് കൺട്രി ആൻഡ് ബ്രോക്ക് നോ റൂൾസ്. എപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചു. ഇതുവരെ ഒരു നിയമവും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് വെർ ഫെയർ. അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഫെയർ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഡേ വെൻ റോസ സാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സീറ്റ്, റോസ ആ സീറ്റിലിരുന്നപ്പോൾ, ഓൺ ദാറ്റ് ബസ്, ഷി ഹാഡ് നോട്ട് തോട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് എനി റൂൾസ്. അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയാണെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ദ ബസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചു. വെൻ ദ വാർണിംഗ് ബെൽ റാങ്, വാർണിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചു. വെൻ ദ വാർണിംഗ് ബെൽ റാങ്, പാസഞ്ചേഴ്സ് റഷ്ഡ് ഇൻ. വാർണിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ച സമയത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പീഡിൽ കിടക്കുന്നു. റഷ്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ ഓടി വരാൻ തുടങ്ങി. മെനി ഓഫ് ദം വെർ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആരായിരുന്നു? വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ, വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായ അമേരിക്കക്കാരായിരുന്നു. ഈച്ച് ടൈം എ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ക്ലൈംബ്ഡ് ഇൻ ദ ബസ്. ഓരോ തവണയും ഓരോ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ബസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും എ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം സീറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്ഡ് അവേ. ഓരോ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ എണീക്കണം. ആൻഡ് മൂവ്ഡ് അവേ, അവരെന്ത് ചെയ്യണം? വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇതാണ് വർണ്ണവിവേചനം. The rule was simple and clear. Black passengers had to give up their seats when white passengers came. എന്താണ് റൂൾ? എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കണം. They had to get off the bus and go around the back door. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? എണീറ്റ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്ക് ഡോറിൽ പോയി നിൽക്കണം. They could then get on the bus against standing passengers. They could then get on the bus again and standing passengers. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് അവിടെ നിർത്തി സ്റ്റാൻഡിങ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം.
Okay, third question. What was the rule in the bus? ബസ്സിലെ റൂൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞു. യെസ്, ഇവിടെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ലേ? യെസ്. The fourth question. What happened when the bus was about to start? എന്താണ് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? Okay. The next one. That day, all sitting black passengers gave up their seats except Rosa. അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും all sitting black passengers gave up. Give up എന്നാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക. Gave up എന്നാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു. Means സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു. Their seats except Rosa അല്ലാത്ത എല്ലാവരും. She did not seem to notice what was happening. അവള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. A white passenger stood at the door and looked at her. ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് മൂവ്. ഷീ സാറ്റ് സ്റ്റിൽ. ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവള് എഴുന്നേറ്റില്ല. ഷീ സാറ്റ് സ്റ്റിൽ. ഇവൾക്ക് ഏകദേശം കാൽവേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ ദ ബസ് ടു ലീവ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ബസ് പുറപ്പെടാനുള്ള സമയമായി. ബട്ട് ഹൗ കുഡ് ദ ഡ്രൈവർ സ്റ്റാർട്ട്? ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? എ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ. ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡോറിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ വാസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ആണെങ്കിലോ അവര് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. Other passengers grew impatient. They gave her angry looks. They muttered curse of her. Rosa neither spoke nor stirred. She sat still. മറ്റു പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇംപേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നു, അക്ഷമരായിട്ട് നോക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് എണീക്കാതെ? They gave her angry looks. അവളൊക്കെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കുകയാണ്. They muttered curse to her. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശാപത്തോടെ, ഒരു ശാപവാക്കുകളോടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുകയാണ്. Rosa neither spoke nor stirred. She sat still. റോസ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, മുകളിലേക്ക് നോക്കിയതുമില്ല, അതുപോലെ സംസാരിച്ചതുമില്ല. She sat still. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. She was thinking, why should I get up? I have paid the same as the white passenger has paid. My ticket is not a cent cheaper than this, and I am more tired than he is. അവൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ ചിന്തിച്ചത്? വൈ ഷുഡ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ്? ഞാൻ എന്തിന് എഴുന്നേൽക്കണം? വൈ ഷുഡ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ്? ഞാൻ എന്തിന് എഴുന്നേൽക്കണം? വൈ ഷുഡ് ഐ ഗോ? ഞാൻ എന്തിന് പോകണം? വൈ ഷുഡ് ഐ കം? ഞാൻ എന്തിന് വരണം? ഓക്കെ, ഷുഡിന്റെ യൂസേജ് നോക്കണം. I have paid the same as the white passengers has paid. ഞാൻ വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് പെയ്ഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പെയ്ഡ് ചെയ്തത്. മൈ ടിക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെന്റ് ചീപ്പർ ദാൻ ദിസ്. എന്റെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു സെന്റ് കുറവൊന്നല്ലല്ലോ. ആൻഡ് ഐ ആം മോർ ടയേർഡ് ദാൻ ഹി ഈസ്. ഞാൻ അവരെക്കാളും വളരെ ടയേർഡാണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് നെയ്തർ ഓൾഡ് നോർ ഡിസേബിൾഡ്. അയാളാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് അല്ല, ഡിസേബിൾഡും അല്ല. ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സുമല്ല, വയസ്സായ ആളല്ല. ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുമല്ല. സോ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗീവ് അപ്പ് മൈ സീറ്റ്? പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് എന്റെ സീറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കണം? ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് സീറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ വൈറ്റ്. ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് സീറ്റ്. സീറ്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ വൈറ്റ്. അത് കാരണം എന്താണ്, ഇയാള് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ്. അത് ശരിയാകൂല. അതെങ്ങനെ ശരിയാകുക എന്ന് റോസ മനസ്സിൽ കരുതാണ്. Then that moment Rosa made a decision. റോസ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. ദിസ് റൂൾ ഈസ് അൺഫെയർ. ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല നിയമമല്ല. ആൻഡ് റൂൾസ് ഓട്ട് ടു ബി ഫെയർ. റൂൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓട്ട് ടു ബി ഫെയർ. എന്ത് ചെയ്യണം, പാലിക്കപ്പെടേണ്ട, കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരിക്കണം നിയമം. ഓട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ്. കടപ്പാടുകൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. ഇഫ് എ റൂൾ ഈസ് അൺഫെയർ ഇറ്റ് ഓട്ട് ടു ഗോ. എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റൂള് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓട്ട് ടു ഗോ, അത് അങ്ങനെ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. ഇറ്റ് ഓട്ട് നോട്ട് ടു ബി ഇൻ ദ റൂൾ ബുക്ക്. അത് മാത്രമല്ല, റൂൾ ബുക്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. മീൻസ് നിയമത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. Therefore it got not be obeyed. അതുകൊണ്ട് it ought not to be obeyed. ഇത് അനുസരിക്കപ്പെടാനും പാടില്ല. If people go on obeying such a bad rule, it will stay in the book forever. ഇത് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, people go on obeying such a bad rule, it will still stay book forever. ഇതെപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. So someone should do something about it someday. I think that day has arrived. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, should do something about it someday. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. I think
I think that day has arrived. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കരുതുന്നു. No, when Rosa did not get up. അപ്പോഴും ചെയ്തില്ല, റോസ എഴുന്നേറ്റില്ല. The driver got angry. ഡ്രൈവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. If he let her sit and left white passenger standing, he was breaking the law. He and his company could be punished for it. എന്താ സംഭവിക്കുക? If he let her sit and left white passenger standing, he was breaking the law. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഇരിക്കുകയും വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ, നിയമം തെറ്റിക്കലാണ്. ഹി ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പനി കുഡ് ബി പണിഷ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇയാളും ഇയാളുടെ കമ്പനിയും ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പണിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ഹിസ് സീറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ്. ആര്? ഡ്രൈവർ. ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ബാക്ക്. എഴുന്നേറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഹി ഓർഡേർഡ് ബട്ട് റോസ സാറ്റ് സ്റ്റിൽ. റോസ അവിടെ ഇരുന്നു, എണീറ്റതേ ഇല്ല. ഐ ടോൾഡ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ്, ഹി സെഡ്, ബട്ട് റോസ ഡിഡ് നോട്ട് മൂവ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും റോസ എഴുന്നേറ്റില്ല. ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ്. ദ ഡ്രൈവർ ഗോട്ട് ഓഫ് ബസ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ദ പോലീസ് ഇൻ. ഗെറ്റ് ഓഫ്, ഗോട്ട് ഓഫ് the bus and brought in the police in. പോലീസിനെ വിളിക്കുകയാണ്. They arrested Rosa and police കയറി വന്നു. They arrested Rosa, said that she had broken the law and sent her jail. ഇതേതോ നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. And sent her to jail. ജയിലിലേക്ക് അവളെ പറഞ്ഞയച്ചു. Okay. Why was Rosa arrested? എന്തിനാണ് റോസ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? Sixth question. Why did the black people decide the fight with the bus company? അത് എത്തിയിട്ടില്ല, പറയാം. Next one. The news of Rosa's arrest soon spread all over the town. റോസയുടെ അറസ്റ്റിന്റെ വാർത്ത ടൗണിലാകെ പരന്നു. The black people of Montgomery decided to fight for her to come out the jail. Black people of Montgomery decided to fight for her to come out jail. Black people, മോൺഗമറിയിൽ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ജയിലിന്റെ പുറത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. They knew they could not fight with police. പോലീസിനുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. They decided to fight with the bus company instead. ബസ് കമ്പനിയുടെ എതിരിന്ന് decided to fight with the bus company instead. അത് മാത്രമല്ല, ബസ് കമ്പനിയുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ തീരുമാനിച്ചു. മീൻസ് അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഫൈറ്റ് വിത്ത് ബസ് കമ്പനി ഇൻസ്റ്റഡ്. ബസ് കമ്പനിയോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. പോലീസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. They boycotted the buses. അവരെ ബസ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കുറച്ചു കാലത്തിന് വലിയ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കാം. This means they stopped using them. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവരത് യൂസ് ചെയ്യൽ നിർത്തി. No black passenger, they said. ഒരൊറ്റ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചറും ബസ്സിൽ കയറില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. They said, will use our city buses until Rosa is free. അവരെന്ത് ചെയ്യും? സിറ്റി ബസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും, റോസ ഫ്രീ ആകുന്നത് വരെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസയെ ജയിൽ മോചിതയാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? സിറ്റി ബസ്സുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. Instead, they went to the work in private cars and shared the cost of taxis. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പ്രൈവറ്റ് ടാക്സിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. ഷെയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സീസ്. ടാക്സിയുടെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. Okay. The Montgomery bus boycott went on the way in the more than a year. അങ്ങനെ മോൺഗമറി ബസ് ബഹിഷ്കരണം went on in this way for a year. ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു. It lasted exactly 381 days. 381 ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു. During the boycott, the bus company lost millions of dollars. ഈ ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കമ്പനിക്ക് millions of dollars നഷ്ടപ്പെട്ടു. This was because there were many more black bus users than white users. അങ്ങനെ because there were many more black bus users than white users. White usersനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരായിരുന്നു? Black users ആയിരുന്നു. Without black passenger, buses ran almost empty. Black passengers ഇല്ലാത്ത ബസ്സസ് ഒക്കെ ഏകദേശം empty ആയിരുന്നു, ശൂന്യമായിരുന്നു, ആളില്ലായിരുന്നു. Meanwhile, Rosa Parks was tried in a court of law. നിയമത്തിന്റെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. The judge ordered her to pay a fine. ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തു? കേസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി, നിയമം വിധിയായത് എന്താണ്? ഫൈൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. He said she had
broken the law of segregation. ഞാൻ ഈ അവഗണിച്ചത്, ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക് സെഗ്രിഗേഷൻ ഒരു അവഗണനയുടെ നിയമമാണ് അല്ലെ, ഈ അവഗണനയുടെ നിയമമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ബ്രോക്കൺ ചെയ്തു. Rosa's lawyers advised her not to pay the fine and she took her advice. റോസയുടെ അഡ്വൈസ്, റോസയുടെ ലോയർ എന്ത് പറഞ്ഞു, നോട്ട് ടു പേ ദ ഫൈൻ ആൻഡ് ഷീ ടുക്ക് ദെയർ അഡ്വൈസസ്. ഫൈൻ അടക്കേണ്ട ആ അഡ്വൈസ് എന്ത് ചെയ്തു, സ്വീകരിച്ചു. നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തറിയാം പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫൈൻ എടുക്കാത്തൊരു വിഷയം. Then they went to the higher courts. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഹയർ കോർട്സിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ഫൈനലി the highest court at the American Supreme Court. American Supreme Court അതിലേക്ക് എത്തി. The judges of Supreme Court said that segregation was unlawful in public transport services. They said it was against the law of country. എന്താണ്, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. So it was that Rosa Parks sat still and moved a million's mind. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, it was that, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, Rosa Parks sat still and moved a million's mind. ഇത് ഇരുന്നു, റോസ പാർക്സ് സീറ്റിലിരുന്നു, ആൻഡ് മൂവ്ഡ് എ മില്യൺസ് മൈൻഡ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുടിയേറി. She began the black American people fight the fairness and justice of all human beings. She began the black American people's fight for fairness and justice of all human beings. അവൾ അന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തു, ശ്രമിച്ചു. She began the black American people fight, അവരുടെ ഫൈറ്റിന് കൂടെ ഫെയർനെസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ഇവരുടെ നന്മക്കും നീതിക്കും എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും വേണ്ടി ഇവൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കൻസ് കോൾ ഹർ മദർ ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ്. അമേരിക്കൻസ് ഒക്കെ അവളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മദർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ മാതാവാണ് ആര്, റോസ പാർക്സ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺട്രി സിറ്റിസൺ. സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി സിറ്റിസൺ, അവരുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളാണെന്ന് അവർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. Many years before Rosa Parks sat still in the bus, something else had happened in another country. Rosa Parks, many years before Rosa Parks sat still in the bus, ബസ്സിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് something else had happened in another country. വേറെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നത്, a man called മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി sat still in train in South America. സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ആരാണ്, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. He refused to get off. അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. The white passengers threw him out. White passengers എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് പുറത്തെറിഞ്ഞു. There are many other stories of this courage. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ധീരതയുടെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. And of the courage others got from his fight for their rights. അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത്, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുണ്ട്. വൈ ഡിഡ് ദ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഡിസൈഡ് ടു ഫൈറ്റ് വിത്ത് ബസ് കമ്പനി? ബസ് കമ്പനിയുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൻസർ. പോലീസുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ബസ് കമ്പനിയുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് ദ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ദ ബോയ്കോട്ട്? ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബോയ്കോട്ടിനോട് സഹകരിച്ചത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? What was the judgment given by Supreme Court? Supreme Court ന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്ത ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു? 10th question, there are other stories of such courageous men and women who changed the life of millions. Recollect and write any of them. ഇതുപോലത്തെ ധീരതയുള്ള വനിതകളുടെ ആളുകളുടെയോ കഥകൾ ശേഖരിക്കുക, you can write down. Okay, then 9th question, what do you think that was the reason of the success of boycott? What do you think was the reason of success of boycott? നിങ്ങൾക്ക് കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ ബോയ്ക്കോട്ടാണ് ഇതിന് കാരണം, ബഹിഷ്കരണമാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, that is the lesson of this one. Rosa Parks sat still. Okay, that's all today. Thank you. Have a fantastic day.